Hello students, next exercise number 5.2 la 11th sum பார்க்கலாம். Which term of AP 3, 15, 27, 39 will be 132 more than its 54th term? So எந்த term வந்து 54th term விட 132 அதிகமாக இருக்குன்னு கேட்குறாங்க. ஸோ நம்மளுக்கு அந்த term தெரியாதனால let the nth term of AP is 132 more than 54th term எழுதிக்கலாம். So nth term of AP or notation an is equal to 54th term or notation A54 plus 132. So கொடுத்திருக்க ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி ஈக்குவேஷன் எழுதியாச்சு. So nth term of AP is 132 more than its 54th term. ஸோ அதான் an is equal to A54 plus 132. இப்போ அது எத்தனாவது டேர்ம்னு கண்டுபிடிக்கணும், அதாவது n வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும். ஏஎன்னோட ஃபார்முலா உங்களுக்கு தெரியும், a plus n minus 1 into d is equal to A54ஓட ஃபார்முலா a plus 54 minus 1 53d plus 132. நெக்ஸ்ட்டு ஏயோட வேல்யூ, ஏங்கிறது ஃபஸ்ட்டு டேர்ம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு டேர்ம் என்ன ஏபி வந்து 3. ஸோ 3 போட்டுக்கலாம். 3 ப்ளஸ் என் மைனஸ் 1 இன்ட்டு டிங்கிறது காமன் டிஃபரன்ஸ். ஸோ டி வந்துட்டு டி இஸ் ஈக்குவல் டு A2 மைனஸ் A1. A2ங்கிறது செகண்ட் டேர்ம் 15 மைனஸ் A1 3. 15 minus 3 12. So d value is 12 is equal to a value 3 plus 53 into 12 plus 132. Then the 3 cancel ஆயிரும். Next n minus 1 into 12 is equal to 53 into 12. 53 into 12 போட்டிங்கன்னா 3 2s are 6, 5 2s are 10, 3 5 6 3 636 plus 132. So n minus 1 into 12 is equal to 632 36 plus 132 8 6 7 768. n minus 1 is equal to 768 divided by 12. So n minus 1 is equal to 2 6 are 12, 2 3s are 6, 1 2 8s are 60, 2 4s are 8. 6 1s are 6 6 are 36, 2 so 64 வரும். So n minus 1 is equal to 64. n is equal to 64 plus 1. n is equal to 65. So therefore 65th term in AP is 132 more than 54th term. So n value calculate பண்ணியாச்சு. Next 12th sum பார்க்கலாம். Next 12th sum. Two APs having the same common difference. The difference between their 100th term is 100. What is the difference between their 1000th term? So two APs கொடுத்திருந்தாங்க. So AP1 and AP2 have same common difference. So AP1 ஓட common differenceம் AP2 ஓட common differenceம் same தான், D. The difference between their 100th term is 100. So let the 100th term of AP1 is equal to
a 100 small a 100 போட்டுக்கலாம். Next let the 100th term of AP2 second APல வந்துட்டு capital A 100 எடுத்துக்கிறேன். என்ன கொடுத்துருவாங்க, the difference between their 100th term is 100. ஸோ டிஃப்ரென்ஸ்னால் என்ன, சப்ராக்ட் பண்ணணும். ஸோ A 100 மைனஸ் capital A 100 is equal to 100. Difference between their 100th term is 100. என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா, வாட் இஸ் த டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் their 1000th term? ஸோ A 1000 மைனஸ் கேபிட்டல் A 1000 எவ்வளோன்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க. ஸோ ஃபஸ்ட்டு கிவன் டேட்டா எழுதிக்கலாம். A 100 மைனஸ் capital A 100 which is equal to 100. A 100 ஓட ஃபார்முலா A plus 100 minus 1 99 D minus இங்கே A 100 ஓட ஃபார்முலா capital A plus 99 D which is equal to 100. So plus 99 D and இது வந்து உள்ள மைனஸ் பண்ணிக்கலாம், மைனஸ் வந்து உள்ள மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாம். ஸோ A plus 99 D மைனஸ் A plus into minus minus 99 D is equal to 100. So plus 99 D minus 99 D கேன்சல் ஆயிரும். ஏன்னா சேம் காமன் டிஃபரன்ஸ், ரெண்டு ஏபிக்குமே சேம் காமன் டிஃபரன்ஸ். ஸோ அதனால் ப்ளஸ் 99 D மைனஸ் 99 D கேன்சல் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ரிமைனிங் இருக்கிறது A மைனஸ் A is equal to 100. இது ஈக்குவேஷன் நம்பர் 1 வச்சுக்கலாம். நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன கால்குலேட் பண்ணணும்னா, A 1000 மைனஸ் கேபிட்டல் A 1000. ஸோ A 1000க்கு ஃபார்முலா A plus 1000 minus 1 999 D minus capital A plus 1000 minus 1 999 D is equal to A plus 999 D minus A plus into minus minus 999 D is equal to plus 999 D minus 999 D cancel ஆயிரும். ஸோ ரிமைனிங் இருக்கிறது A minus C. ஸோ A minus A முன்னாடி நம்ம கால்குலேட் பண்ணியிருந்தோம். A minus A equal to 100. சேம் அதே இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம். A minus A equal to 100 from equation 1 போட்டு. So therefore difference between their 1000th term, that is A 1000 minus capital A 1000 which is equal to 100. Next நம்ம 13th sum பார்க்கலாம். Next 13th sum. So how many 3-digit numbers are divisible by 7 கேட்டிருக்காங்க. So 3-digit number ஸ்டார்ட் ஆகிற நம்பர் வந்து 100. ஸோ 3-digit நம்பர் முடிகிற நம்பர் 999. ஏன்னா இதுக்கப்புறம் வந்து 4 digit ஆயிரும். இதுக்கு கீழே வந்து 2 digit மாறிடும். இந்த இடைப்பட்ட நம்பர்ஸில் எத்தனை நம்பர் டிவிசிபிள் பை 7 அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்பர் டிவிசிபிள் பை 7 நம்ம கால்குலேட் பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு. ஸோ 100 டிவைடட் பை 7 போட்டு பார்க்கலாம். 7 1s are 7, 3, 7 4s are 28, ரிமைனிங் 2. ஸோ ரிமைனிங் 2 வருது. ஸோ 100 மைனஸ் 2 போட்டோம்னா 98. 98 டிவிசிபிள் ஆகும். பட் ஆனால் இது வந்து 2 digit நம்பர், 3 digit நம்பர் தான் கேட்டிருக்காங்க. ஸோ 98 ப்ளஸ் 7 போட்டு பார்க்கலாம். ஸோ 105. ஸோ 105 தான் ஃபஸ்ட்டு 3 digit நம்பர் விச் இஸ் டிவிசிபிள் பை 7. ஓகே, இப்போ லாஸ்ட் 3 digit நம்பர் டிவிசிபிள் பை 7 கால்குலேட் பண்ணணும். ஸோ அதுக்கு டிவைட் பண்ணி பார்க்கலாம். 999 டிவைட் பை 7, 7 1s are 7, ரிமைனிங் 2 9, 7 4s are 28, ரிமைனிங் 1,
9, 7 2s are 14, remaining 5. ஸோ ரிமைனிங் வந்து 5 இருக்குது. ஸோ 999 மைனஸ் 5 போட்டோம்னா 994. ஸோ இதான் லாஸ்ட் 3 டிஜிட் நம்பர் விச் இஸ் டிவிசிபிள் பை 7. ஸோ இந்த ஏபி சீரியஸில் நம்ம ஹவு மெனி நம்பர்ஸ் டிவிசிபிள் பை 7 கால்குலேட் பண்ணணும். ஸோ ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபஸ்ட்டு டேர்ம் 105, டி இஸ் ஈக்குவல் டு 7, அதான் காமன் டிஃபரன்ஸ், and an the last term in AP 994. இப்போ how many 3 digit numbers கேட்டிருக்காங்க. ஸோ நம்பர் ஆஃப் டேர்ம்ஸ் நம்ம கால்குலேட் பண்ணணும். ஸோ we know that ஃபார்முலா நம்மளுக்கு தெரியும். we know that an is equal to a plus n minus 1 into d. an last term 994 plus a வந்து first term 105 plus n minus 1 into d வந்து 7 common difference. So 994 plus 105 இந்த பக்கம் வச்சுனா minus 105 is equal to n minus 1 into 7. So 994 minus 105 minus பண்ணோம்னா இங்கே 14 வரும், இங்கே 8 வரும். ஸோ 14ல் 5 கேன்சல் பண்ணோம் அப்படின்னா 5 9 8 8. So 889 is equal to n minus 1 into 7. So 889 divided by 7 which is equal to n minus 1. So cancel பண்ணா 7 1s are 7, remaining 1, 7 2s are 14, remaining 4, 7 7s are 49. So 127 equal to n minus 1. So n is equal to 127 plus 1. So n is equal to 128. So number of terms which is divisible by 7 in the range between 105 இருந்து 994 வரைக்கும் இருக்கிறது. n is equal to 128. So therefore number of terms which is divisible by 7 is n is equal to 128. Then the sum of answer. Next 14th sum பார்க்கலாம். Next 14th sum. How many multiples of 4 lie between 10 and 250? So 10ல இருந்து 250 வரைக்கும் எத்தனை நம்பர்ஸ் 4ஆல் டிவிசிபிள் ஆகும்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க. ஃபஸ்ட்டு இந்த ரேஞ்சில் ஃபஸ்ட்டு நம்பர் டிவிசிபிள் பை 4 கால்குலேட் பண்ணணும். ஸோ 12 தெரியும் நம்மளுக்கு எல்லாருக்குமே. இப்போ என்ன 4 3s are 12, 12 தான் ஃபஸ்ட்டு நம்பர். இதில் லாஸ்ட் நம்பர் வந்து ஸோ 250 டிவைடட் பை 4 போட்டு பார்க்கலாம். 4 8s are 24, ரிமைனிங் 1 0, 4 2s are 8, ரிமைனிங் 2 வரும். ஸோ ரிமைண்டர் வந்து 2 வருது. ஸோ அதனால் 250 மைனஸ் 2 போட்டோம்னா 248. ஸோ 248 இஸ் டிவிசிபிள் பை 4. இதுதான் லாஸ்ட் நம்பர் இந்த ரேஞ்சில். ஸோ தேர்ஃபோர் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபஸ்ட்டு டேர்ம் வந்து 12, லாஸ்ட் டேர்ம் ஏஎன் இஸ் ஈக்குவல் டு 248 அண்ட் காமன் டிஃபரன்ஸ். ஸோ மல்டிபிள்ஸ் ஆஃப் 4 தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அதனால் காமன் டிஃபரன்ஸ் வந்து டெஃபினட்டாக 4 தான் இருக்கும். நம்பர் ஆஃப் டேர்ம்ஸ் தான் கால்குலேட் பண்ணணும். நெக்ஸ்ட் வி நோ தட் an is equal to a plus n minus 1 into d. an வந்து 248 is equal to a வந்து 12 plus n minus 1 into d வந்து 4. 248 plus 12 வந்து இந்த பக்கம் வந்துச்சுன்னா minus 12 which is equal to n minus 1 into 4. 248 minus 12 6 3 2 236 is equal to n minus 1 into 4. 236 divided by 4 which is equal to n minus 1. Next 2 table cancel on 2 2 1s are 2 2 1s are 2, minimum 2 8s are 16,
2 5s are 10, 1, 2 9s are 18. So 59 is equal to n minus 1, n is equal to 59 plus 1, n is equal to 60. So therefore, number of multiples of 4 between 10 and 250 is n is equal to 60. So 14th sum முடிஞ்சு. Next 15th problem பார்க்கலாம். Next 15th sum. For what values of n are the nth terms of two APs 63, 65, 67 and 3, 10, 17 are equal. அதாவது எத்தனாவது டேர்ம் இந்த ரெண்டு ஏபிலையும் ஈக்குவலாக இருக்குன்னு சொல்லி கேட்குறாங்க. ஸோ நம்ம நம்பர் ஆஃப் டேர்ம்ஸ் n வேல்யூ ஃபைண்ட் பண்ணணும். ஸோ ஏபி ஒன் எழுதிக்கலாம். ஏபி ஒன் வந்து 63, 65, 67. இதில் ஏ வேல்யூங்கிறது ஃபஸ்ட்டு டேர்ம் 63, டிங்கிறது A2 மைனஸ் A1, 65 minus 63, so 2. So D value வந்து 2. Next AP2 எடுத்துக்கணும். AP2 3, 10, 17. இதில் A value பார்த்தீங்கன்னா 3, D value 10 minus 3 which is equal to 7. So என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா for what values of n or the nth term of two APs are equal. So let the nth term of two APs are equal. nth term of two APs are equal. ஏன்னா எந்த term நம்மளுக்கு தெரியாது. ஸோ அதனால it let the nth term of two APs are equal எழுதிக்கலாம். ஸோ an is equal to an. AP1 ஓட an is equal to AP2 ஓட an. ரெண்டுமே ஈக்குவல்னால an is equal to an போட்டுக்கிறோம். an ஃபார்முலா a plus n minus 1 into d is equal to an ஃபார்முலா a plus n minus 1 into d. இது AP1, இது AP2. ஸோ AP1 ஓட a ஃபர்ஸ்ட் வேல்யூ வந்து 63. AP1 ஓட ஃபர்ஸ்ட் வேல்யூ 63. 63 plus n minus 1 into d ஓட வேல்யூ 2 which is equal to AP2 ஓட ஃபர்ஸ்ட் வேல்யூ 3 plus n minus 1 into 7 plus 63 plus 2 உள்ளே மல்டிப்ளை பண்ணிக்கிறான் 2n plus into minus minus 2 is equal to 3 plus 7 into n 7n plus into minus minus 7. So 63 minus 2 61 plus 21 is equal to 3 minus 7 minus 4 plus 7n. 61 plus 4 equal to 7n minus 2n. 61 plus 4 65 is equal to 5n. So n is equal to 65 divided by 5. So 5 ones are 5, 5 ones are 5, 3s are 15. n is equal to 13. So 13th term in two APs are equal. ஏன்னா செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம். ஸோ AP1 எடுத்துக்கேன் இப்போ. ஸோ 13th டேர்ம்னா A13 நோட்டேட் பண்ணுவோம். ஸோ A13ஓட ஃபார்முலா A plus 12D 13 minus 1 12D. AP1ஓட ஃபஸ்ட்டு டேர்ம் வந்து 63 plus 12 into D காமன் டிஃபரன்ஸ் வந்து 2. ஸோ 63 plus 24. So 63, 24 வந்து 7, 87. இது வந்து A13 for the first AP.
நெக்ஸ்ட் செகண்ட் ஏபியை செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம். AP2ல A13 செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம். A13 அதே ஃபார்முலா தான், A + 12D. ஸோ செகண்ட் ஏபியில் ஃபஸ்ட்டு டேர்ம் வந்து 3 + 12 இன்ட்டு D வந்து 7 இஸ் ஈக்குவல் டு 3 + 12 இன்ட்டு 7, 7 2s are 14, 7 84. ஸோ 84 + 3 87. ஸோ AP1ஓட 13th டேர்மும் AP2ஓட 13th டேர்மும் ஈக்குவலாக இருக்குது. ஸோ தேர்ஃபோர் இது AP1ஓட 13th டேர்ம், இது AP2ஓட 13th டேர்ம். ஸோ தேர்ஃபோர் n இஸ் ஈக்குவல் டு 13. 13th டேர்ம் வந்துட்டு ரெண்டு ஏபிலையும் சேமாக இருக்குது. ஸோ இதான் கால்குலேட் பண்ண சொல்லியிருந்தாங்க. இதோட அந்த சம் முடிச்சு. நெக்ஸ்ட்டு 16th சம் பார்க்கலாம்.